Okay. Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello. And don't misunderstand me, we are doing this show in dark and an important show because I got none other than Dr. Padma Veerapineni. She is the BJP spokeswoman or BJP executive national member and a prominent women figure in the Bharatiya Janata Party hierarchy. So a warm welcome to you, madam. Because of the time slot, Thank you, Andy. I'm doing the show in this. So with straight away, I'm coming to the subject topic. What do you understand about the Miss World pageant, which is being hosted by Hyderabad in Hightex? The finals may be on 31st. Telangana. Major controversies are happening. But before I start showing the visuals and the videos, the foreword as we usually take from the guests. ఏమంటారు మేడం, ప్రపంచ అందాల పోటీలు అనాలనా, మిస్ వరల్డ్? ప్రపంచ అందాల పోటీలు దాన్నే మిస్ వరల్డ్ అంటాము. And let me just take clarification from you. Are we doing this in English or Telugu, Andy, or both combination? How do you want me to? Your comfort, English and Telugu in between. Okay, so mix of both so that everybody can understand Yes, that might be better. See, first of all, beauty pageants anedi, there are people and organizations who differ with the idea of beauty pageants, first of all. And over the last 72 years, Miss World samstha anedi edaithe undo, aneka countries lo, world over, in lot of countries, they've been conducting this last 72 years nunchi. They've got a good track record, so to speak. Inni countries nunchi women ni involved chesi beauty pageants amidst a lot of opposition in the initial year. They've come to a stage where now every country is almost all warmly welcoming them. పెద్ద opposition అనేది పెద్దగా కనిపించట్లేదు. Reasons are manifold. First of all, the impression about beauty pageants has changed very clearly from the time they've started to now. ఎందుకంటే మొదట్లో ఇదేదో అంగాంగ ప్రదర్శన, విమెన్ అనేది ఒక కన్స్యూమర్ గుడ్ కింద ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ ఇది చేస్తున్నారు అనేది చాలా మంది. I think there is some technical snag. Yeah, Dr. Padma's iPhone, there was a technical snag. She's come back. Vintunara, madam? Yeah. Can you hear me now? Yeah, I'm there. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Switch on the video too. వీడియో స్విచ్ ఆన్ చేసే ఉందండి, యాక్చువల్లీ స్విచ్ ఆన్ చేసే ఉంది వీడియో నాది. Are you sure? Because I'm unable to see your video. Okay, let me just again I'll turn it on. Now you can see. నాకైతే మీరు కనిపిస్తున్నారు. ఐ మీన్ నాకు మీరు కనిపించలేదు. నేను కనపడడం లేదు కదా మీకు? మీరు కనిపించట్లేదు నాకు, బట్ నేనున్నాను లైన్ లో. సంహం ఇక్కడ ఇద్దరం ఇది ఇక్కడ మీ వీడియో ఇప్పుడు వచ్చేసింది, చెప్పండి. ఓకే, సో లైక్ ఐ వాస్ సేయింగ్, ఇనిషియల్ ఇయర్స్ లో ఏదైతే ఉండిందో మనకి ఫస్ట్ 40-50 years, there was a lot of opposition to these pageants. వరల్డ్ ఓవర్ ప్రతి కంట్రీలో కూడా లాట్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఉంది. బట్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఏమైంది అంటే ఈ బ్యూటీ ప్యాజెంట్స్ మీద ద వే వి లుక్ ఎట్ దీస్ బ్యూటీ ప్యాజెంట్స్, ద వే వి perceptions have changed over the years. Particularly ఇండియాలోనే లాస్ట్ 10-15 years లో మెనీ విమెన్ ఇష్టపూర్వకంగా దే ప్రిపేరింగ్ దెమ్సెల్స్ for these beauty pageants. Many years వాళ్ళు దాని మీద హార్డ్ వర్క్ చేసి gyms కి వెళ్ళి they chisel out their bodies and they make sure that physically, mentally they're fit and many. Yeah, there is some problem from your side, madam, technically. Stay with us. I'm doing this show amidst heavy rains and there is no power supply. You see, I'm still. Hello. Yeah, please.
Yeah, please go ahead, madam. Yeah, make power outage ఉంటుంది Yeah, go ahead, go ahead, సో go ahead. బేసికలీ ఇండియాలో కూడా మనం మొదట చూస్తున్నప్పుడు ఇప్పటికీ చాలా తేడా ఉంది. ఇప్పుడు యాజ్ ఏ ప్రోగ్రెసివ్ ఉమెన్ మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే సి డిఫరెంట్ పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ చాయిసెస్, డిఫరెంట్ పర్సెప్షన్స్. వీ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. పీపుల్ ఆర్ అలౌడ్ టు డిఫర్ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ. హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్, నేను ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ ఇండియాలో జరపడాన్ని నేను స్వాగతిస్తాను. ఎందుకంటే వేర్ విల్ యూ గెట్ ద ఆపర్చునిటీ వేర్ 300, 350 channels, different news agencies all over the world will focus on our country, particularly Telangana this time for this pageant. So definitely we welcome it. It builds up the brand image, no doubt about it. Because multiple countries nunchi this time I think 109 women. Yeah, 109 countries are being represented. Yeah, madam. So many channels, the world gets to know about the place where this Miss World pageant is being held. Yes. So Hyderabad, Telangana, they have become part Yes, of ఎందుకంటే it is not. Yes, it is not just a beauty pageant. The participants are taken to different parts of the state. They're introduced to the culture, the rich heritage, the living conditions of people. ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తారు వాళ్ళకి, the lifestyle, the cuisine, lot of exposure ఉంటుంది. And the media also follows that. So definitely there'll be a lot of exposure world over. Anni chotla kuda some kind of discussion will happen. And hopefully tourism perugutundi, opportunities perugutayi, ivanni kuda untundi. So definitely that's a. Kindly bear with us. There we are going through some technical hitches. The speaker is coming back. Yeah, there are abrupt interruptions from your side, madam. Enduko? లేదండి, నాకు పవర్ అవుటేజ్ పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉంటున్నాయి. నా దగ్గర అంతా స్టేబుల్ గానే ఉంది. Yeah, please go ahead. నా ఇమేజ్ అట్లాగే ఉంది, మీది డ్రాప్ అవుతుంది మధ్యలో. సో ఎనీవే, లెట్ మీ జస్ట్ క్విక్లీ గెట్ టు ఇట్. సో ఈసారి తెలంగాణలో ఇది చేస్తారన్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఐ వెల్కమ్డ్ ఇట్, నాట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ ద పార్టీ స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, బీజేపీ పార్టీ తరఫున కాదు, ఈవెన్ వ్యక్తిగతంగా కూడా ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ. తెలంగాణకి ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ వస్తుంది, మన భారత్ పేరు బాగా మారుమవుతుంది, వీఆర్ హోస్టింగ్ దిస్ ఈవెంట్ అన్నట్టుగా మంచిగా అనిపించింది. బట్ ద వే ఇట్ వాస్ కండక్టెడ్, సాడ్లీ ఇట్ అపియర్డ్ వెరీ అన్ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ షాబీ. నాకు ఎలా అనిపించిందంటే, ఫ్రమ్ వాట్ ఐ వాస్ సేయింగ్ ఆన్ ద మీడియా, బోత్ విజువల్ మీడియా అండ్ ప్రింట్ మీడియాలో చూసింది. Yeah, so there are some technical hitches. She'll come back. Meanwhile, as usual, we'll try to show you some. To be all the time. Yes, they need security, they need guidance, they need some kind of people to guide them, but not so many politicians. Why so many politicians around them all the time in all the programs? See, Miss World pageants మీరు చూస్తుంటారు టీవీస్ లో, ఎక్కడైనా మీరు ఎప్పుడైనా ఇంత అటెన్షన్ చూసారా, పొలిటికల్ అటెన్షన్? Definitely, when they come from other countries, from so many countries, the CM can respectfully receive them, maybe host them a dinner or a lunch in their honor, and probably attend one or two events with them. But never before have we seen Yeah, madam. Screen మీద చూస్తున్నారా? See, this is what she was saying. Many men is the tourism and culture minister, and again Jayesh Ranjan is the tourism secretary. Now he has gone to CMO. Yes. Are you able to watch it on your screen, madam? What I'm trying. So 9 times. Are you able to watch? నాకు I'm not seeing you అండి, నాది నాకు అనిపిస్తుంది. Screen మీద, and I'm just showing you. Screen sharing, yeah. Telangana invites citizens to apply online for created entry to Miss World. Are you able to watch it? No, I'm not able to. Screen sharing. I'm not able to, Andy. No, I'm not able to. Screen మీద ఏం కనిపిస్తలేదా? నాకు I'm just saying that has started screen sharing అని వస్తుంది, కానీ అది it's not going beyond that.
మీరు అది ఆఫ్ చేయండి పోనీ, జస్ట్ టేక్ ఇట్ అవుట్ బికాస్ దట్స్ ఇంటరప్ట్ షో అండ్ యాజ్ వెల్ as మై ఫ్లో ఆల్సో. యా, ఇప్పుడు ఈ ఇమేజెస్ అని కనిపిస్తున్నాయా మీకు మిస్ వరల్డ్వి? కనిపించట్లేదండి. ఇదేనా కనిపిస్తుందా? కనిపించట్లేదండి నాకు. ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్, అందుకే నేను మీరు అది క్లోజ్ చేసేసేయండి అంటున్నాను. ఓకే, జస్ట్ ఇది ఇట్లా ప్లే చేసి చూస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ నందిని మిస్ ఇండియా is doing a ramp walk here. Yeah, now I can see. It's Now I hard can to see. tell Now I individually, can but see. maybe together we will find our winner. Put your hands together for New Zealand and India. She's the Miss India who is representing, and then Miss New Zealand. I'm just giving you some visuals. It's down to you now, judges. May 7 to 31st, May 2025, Hyderabad, Telangana, India hosting it. See, my point is, Yeah, please దీన్ని stop. ప్రతి కంట్రీలో చేసినప్పుడు మిస్ వరల్డ్ ఏజెన్సీ ఏదైతే ఉందో, ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో, దే టు డూ ఇట్ ఓకే. బట్ ఇక్కడ అన్యూజువలీ ఇట్స్ బికమ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఈవెంట్, లిటరలీ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్ చేసిన ఈవెంట్ లాగా అయిపోయింది ఇది ఫైనల్ గా. అంటే ఇది నాకేమనిపించింది అంటే, ఇంత పొలిటికల్ అటెన్షన్, ఇంతమంది ఎంపీస్, ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేస్, ఇంతమంది చైర్పర్సన్స్, మరి ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు, హూ సపోజ్డ్లీ ద బిజియెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద స్టేట్, హీ అటెండ్స్. ఎందుకు అటెండ్ అయ్యారో అర్థం కాదు మనకి. అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన విషయం ఏంటి? ఎస్, యూ హోస్ట్, యూ వెల్కమ్ దెమ్, యూ ఆనర్ దెమ్, దట్స్ ఓకే. ఒక 2-3 ఈవెంట్స్కి అటెండ్ అవ్వడం, నోబడీ హ్యాస్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇట్ అండ్ హీ షుడ్. బట్ 9 times వెళ్ళటం ఏంటి? యాజ్ ఇఫ్ ద స్టేట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదా మన స్టేట్లో? ఒకవైపు ధాన్యం తడిచిపోయి రైతులు అల్లాడిపోతూ ఉంటే, ఆ ధాన్యం రోడ్ల మీద పడేసి గుండెలు బాదుకుంటూ వాళ్ళు ఏడుస్తుంటే, కనీసం ఎర్లీ మాన్సూన్స్ వార్నింగ్ ఉన్నింది, వాళ్ళకి గన్నీ బ్యాగ్స్ ఇవ్వడం కానీ, వాళ్ళకి సేకరించడం కానీ, ఆ ధాన్యం అర్లీగా ఎక్కువ వాళ్ళకి స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ ఇమీడియట్ గా కల్పించడం కానీ, లేదు వాటిని కొనటము ఇంకా వేగవంతం చేయటం కానీ, ఇదేమీ చేయలేదు ఆయన. ఇదేమీ చేయకుండా హీస్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఓన్లీ ఆన్ దిస్. టైం దొరికితే ఢిల్లీ వెళ్తున్నాడు ఆయన. ఏంటి అంటే మంత్రివర్గ విస్తరణ. నువ్వు సంవత్సరం పైన టైం పట్టింది కదా, మంత్రివర్గ విస్తరణ చేసుకోలేకపోయావు కదా ఇప్పటి వరకు. కనీసం నీ పీసీసీ కార్యవర్గాన్ని మళ్ళీ చేసుకోవడానికి కూడా నీకు అవకాశం లేదు. బట్ దీనికి 9 సార్లు అటెండ్ అవ్వడానికి మటుకు టైం ఉందా రేవంత్ రెడ్డి గారికి? My question is simple. Why so much of political attention given to them? Why were the MPs and MLAs, mostly men, hovering around these women? That is what she's complaining today. She goes back to her country and she voices out her opinions in one of the reputed media సంస్థ ఒకటి, సన్, దీంట్లో ఆమె చెప్పింది. ఏం చెప్పింది? I felt very exploited. I felt very manipulated. I felt like a prostitute. We were asked to entertain our male sponsors. We were made to sit with 6 male sponsors. 2 of us were made to sit at a table which had 6 other sponsors and చెప్పింది ఆవిడ. And they Condemns it looked at also, us Gada. very cheaply, as I'll if play we are some that. sluts అనుకుంటా. I'll play that video. But No. she condemns it also, Gada. She says, The opinions, let yep. No. ఒకటి చెప్పనివ్వండి. సో షీ సేస్ ఆల్ దిస్ దేర్, ఓకే. మన వాళ్ళు ఇక్కడ దాన్ని ఎలా రెఫ్యూట్ చేస్తున్నారు అంటే, వీ హ్యాడ్ సర్వేలెన్స్ ఆల్ అరౌండ్ దెమ్ ఆల్ త్రూ ద డే అండ్ నైట్ ఎక్సెప్ట్ ద రూమ్స్ దే వర్ స్టేయింగ్. నాట్ పాసిబుల్ అనేది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్. 2 ఏంటి, ఆవిడ రాగానే తెలంగాణలో మాకు ఇచ్చిన ఆతిథ్యం, వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఆతిథ్యం గురించి చాలా పాజిటివ్ గా రెస్పాండ్ అయ్యారు. షీ థ్యాంక్డ్ us అండ్ షీ వాజ్ వెరీ జనరస్ ఇన్ కాంప్లిమెంట్స్ అని చెప్పి ఇంకొక వీడియో ప్లే చేస్తున్నారు. Now let me ask you something. When somebody just comes in and they're welcomed in the airport and everything, then you record the statements. Definitely you'll give a very positive statement. If you're in a foreign country, you're welcomed by their by the state's topmost political authorities.
definitely, you know, they're very overwhelmed and they're very happy and they give very positive news. But after staying here a while and after attending many events, then, you know, the person may have a different impression, right? They may have completely different impression about it. సో ఇక ఆమె ఒకసారి అలా చెప్పింది కాబట్టి ఇది చేయకూడటానికి ఉండదు. రెండు, ఇంకొకటి ఏంటంటే, అవుట్ ఆఫ్ 190 షీ సేస్ దిస్, nobody else has experienced this, nobody else have experienced anything negative, and they have not voiced out any concerns. We've checked with each one of them అని జయశ్రీ అంటున్నారు. Now you tell me something, just because nobody voices out, does that mean that they haven't experienced? Number one. Then second thing is, even if somebody has experienced, some people voice out and some people are quiet about it. Okay, సో ఎవరికి జరగలేదు ఇంకొక్కదానికి జరిగింది అంటే ఆమె అబద్ధం చెప్తున్నట్టు కాదు, అందరికీ జరగాలని రూల్ ఏమీ ఉండదు. Yeah. రైట్. Second. ఇప్పుడు మనకి మూవీ ఇండస్ట్రీలోనే వన్ సెకండ్, ఒక్కసారి నేను ఆ కాంట్రవర్సీని ఐ జస్ట్ ట్రై టు ప్లే ఎస్ ప్లీజ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ టు I have to just remove this. A major controversy has cast a shadow over the Miss World 2025 pageant. Mila Maggie, the reigning Miss England, has abruptly withdrawn from the competition, citing moral concerns and a feeling of exploitation during her time at the event. This controversy has snowballed into a massive political storm. Here's the report. The Miss World 2025 contest in Hyderabad is in eye of a massive storm. After Miss England 2024, Mila Maggie quit the contest midway. The explosive reasons cited by Maggie sent shockwaves across the world. Mila Maggie alleged that the treatment she received at the contest was deeply demeaning and sexist. She claimed she was objectified and the treatment left her feeling like a prostitute. Maggie claimed that she was forced into uncomfortable small talk and made to sit and talk to men for their entertainment. The participant claimed that she was even made to feel like a performing monkey. The startling claims made by the participant from England have been rejected by the organizers, claiming that Mila Maggie requested to leave the competition due to a reported family emergency involving her mother's health. The Miss World team has denied the allegations, calling it false and defamatory. They stated how Mila left the contest owing to her mother's health. They also mentioned that they would be soon sharing unedited version of her time in India, which stands in clear contradiction of her statements. Mila Maggie has now been replaced by Shaluk Grant, the first runner-up of Miss England. The scandal has raked a massive political storm in Telangana. Former Telangana minister and BRS leader KT Ramarao expressed solidarity with Maggie, commending her courage to speak out. KTR also strongly condemned any attempt to manipulate the victim and sought a thorough investigation into the matter. The controversy has cast a shadow on the Revanth Reddy government's attempt to hard sell brand Hyderabad, apart from sullying the sanctity of beauty pageants. This is one aspect. Hope you have seen the video. yes. And This is very mild అండి. there are more detailed videos and చాలా స్పష్టంగా ఒక ఎలిగేషన్స్ చేసినట్టుగా వచ్చింది మీడియాలో. అది దాని ప్రకారంగా one of the ministers, she didn't name the minister, but I believe he said, I have 5,000 crore property and please. yeah, she'll come back again. And this is our Miss World, Miss India. This is బ్యూటీ అండ్ బ్రెయిన్స్, అందంతో పాటు ఈవెన్ మేధస్సుతో కూడినటువంటి ఈ కంటెస్ట్ అండి. देखो ये एक वेरीफाइड BNL स्टेटमेंट है trying to show you मेरा एक स्टूडेंट था because this Oh, is just wow. not But this must be an experienced trader. a beauty show, it is beauty and brain, and I'm trying to show you how our Miss India. वाह, अमित गुप्ता सबसे अलग है. Nandini Gupta's family. Growing up, I had difficulty wearing my shoes.
I mean, My mother had What she does. difficulty opening a jar. she's a beauty My uncle participant had on difficulty behalf of India opening Miss World and jars. what she does. So that is why we say I it's have witnessed the beauty and challenges greed. my uncle faced because of his అందంతో disability. మేధస్సుతో కూడినటువంటి పోటీ ఇది. He has polio in his tongue ఇంతకుముందు and వారు developmental చెప్పినట్టు delays. ఈ అందాలే ఉండేటివి. It hurts to know that people with disabilities are seen with the lens of fear or pity instead of respect. And that is exactly why I started Project Ekta, to dismantle the stigma, challenge the whispers. So she started Project Ekta for disabilities. The I people took with a small disabilities step to help. and That means organized it is the sales kiosk. social concern and the brain with which these After visiting ప్రసాద్ గారు క్రాస్ టాక్ with వస్తుంది మీ disabilities, దాంట్లో టర్న్ ఇట్ engaging- ఆఫ్ యువర్ క్రాస్ టాక్ ఏదో వస్తుంది ఏదో ఒకటి క్రాస్ టాక్ వస్తుంది మీరు made a video and there was an ad also coming along that. now it's okay. Yeah, I'm just showing yeah, now it's okay. where I was just trying to show. So wherein- basically ఏంటి అంటే yeah, please go ahead. ఏంటండి as a woman I can tell you sometimes gestures may not be caught on cameras. Gestures and the way somebody looks at you, you feel uncomfortable. That may not be caught all the time on the cameras. Just because, somebody says, it's not caught on the camera or, she said something different when she was leaving the country. Even Yeah, there is technical snag. Don't go away. This controversies miring this, where in Hyderabad would have got a better. And సో మేబీ తను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి చెప్పాలనుకుందేమో దట్స్ వన్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ మేబీ ఈజ్ అ లయర్ ఫర్ ఆల్ దట్ యు నో మేబీ షీఈ్ అ లయర్ అండ్ షీఈ్ లైయింగ్ బట్ ఎప్పుడైనా ఒక అబద్ధం చెప్పడానికి వాళ్ళకి ఒక మోటివ్ ఉండాలి ఒక ఎజెండా ఉండాలి వాట్ వుడ్ బి హర్ మోటివ్ అగేన్స్ట్ ఇండియా అగేన్స్ట్ భారత్ వాట్ ఈస్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ షీ ఈజ్ ఏ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈజ్ అ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ Yeah. and she's an independent woman, quite bold in views, and she doesn't take any nonsense. You look at previous history before you judge her. So definitely అంటే ఒకటి ఏదైనా ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు అది ఏం జరగలేదు అని ఎవరము అనుకోకూడదు జరిగిందేమో అని ముందు అసలు ఆమె దగ్గర నుంచి ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకొని జరిగింది ఏంటనేది ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి వెదర్ షీ ఇస్ లైయింగ్ వెదర్ దేర్ ఇస్ ఎనీ ట్రూత్ ఇన్ ఇట్ or was she really harassed or was she really felt like that ane chuskoali because these comments that she made in international media are like wildfire. They damage the country's reputation, not just the country's reputation. తెలంగాణ అంటే బహుశా మీకు చాలా చోట్ల తెలియకపోవచ్చు ఓకే ఇండియన్స్ ఉన్న దగ్గర తెలియచ్చు కొన్ని పార్ట్స్ తెలియచ్చు హైదరాబాద్ సిటీ తెలియచ్చు తెలంగాణ స్టేట్ అంటే చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు they may not know the difference between Andhra and Telangana or Madras and Telangana illa telikapochu valaki kani Bharat anedi telusu andarki so even when she goes back and complains she says I was made to feel uncomfortable in Bharat ani cheptundi so Bharat brand image effect avutadi idi ఎక్కడ జరిగిన తప్పు భారతదేశంలో ఒక మహిళ whether she comes here for travel for leisure for business or for beauty pageants like this if she is made to feel uncomfortable or if she's made to feel like a slut or cheap, then she's going to complain. It is going to reflect very badly on us. And that's not a culture. Our culture is to respect women. We respect women. So, mana culture adi kaadu. So, she was made to feel otherwise. Why was she made to feel like that? Who are the persons responsible for that? Anedi, it should be investigated. If the person who she claims, asked her to come to the room and behaved indecently with her, she names the person, that person should be questioned definitely. It doesn't matter whether he's an MP, son of an MP, MLA, minister, whoever it is. They should be investigated. Just like you investigate Me Too దీంట్లో the women ముందుకొచ్చి ఫలానా వ్యక్తి అంటే కనుక అవతల పర్సన్ ఎవరు ఏంటని కూడా చూడరు ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ దట్ పర్సన్ సో ఇక్కడ కూడా అదే తీసుకోవాలి మనం ఇదేదో జరిగింది తప్పు అని మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ లో తేలినా లేదు దానికి క్రెడిబిలిటీ ఏమైనా ఇచ్చినా దానికి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి దాన్ని ముందుకు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే మన కంట్రీ పరువు ఏదో పోతుంది అనుకుంటే పరువు పోయేది అలా కాదండి ఒక తప్పు జరిగినప్పుడు దాని గురించి మనము హష్గా చేసినప్పుడు దట్ విల్ మేక్ ఎవ్రీబడి అన్కంఫర్టబుల్ ఎవరు భారత్కి రావడానికి భయపడతారు అదే ఇక్కడికి వస్తే ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ ఆల్సో దే ఇన్వెస్టిగేట్ దే గెట్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ హియర్ అనేది ఒక ధైర్యం ఉంటే
people then will come to this country, safely travel, safely do their business, anything. బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఒక పర్సన్ని మీరు మనం లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చూసాం, మొలెస్ట్ ఒక ఫారిన్ నేషనల్ని చేశారు. అంతకు ముందు కూడా జరిగినప్పుడు కేసు బుక్ చేసి హూ ఇస్ ద కల్ప్రిట్ అని పట్టుకొని వాళ్ళని ఇచ్చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ఫారిన్ నేషనల్స్కి. అలా కాకుండా అసలు ఇక్కడ రే మన దగ్గర ఏమీ జరగలేదు అనేది హషష్గా చేశారనుకోండి ఏదైనా కూడా, that will create a very bad impression in the country. Having lived in US for so many years, for 14 years, first thing ఎవరైనా వచ్చేటప్పుడు what they look at is safety, respect and help. వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరమైతే ఇమీడియట్ గా హెల్ప్ ఉంటుందా, వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ దొరుకుతుందా, సేఫ్ గా ట్రావెల్ చేయొచ్చా వాళ్ళు, ఇది చూసుకుంటారు. వాళ్ళు కంఫర్ట్ చూసుకోరు. ఇండియా వచ్చేటప్పుడు చాలా మంది they don't care about the comforts, they don't care about the cuisine, they are willing to experiment with everything. But what they look for is these things. Response ఎలా ఉంది గవర్నమెంటల్ ఏజెన్సీస్ నుంచి, అండ్ వాట్ ఈస్ దర్ సేఫ్టీ, ఇవి చూసుకుంటారు వాళ్ళు. మనం అది ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు చాలా మంది ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు, మన దగ్గర జరిగింది ఇది, బయట పెడితే వరల్డ్ కంట్రీస్ ముందు ఇది చేస్తే మనము ఒప్పుకున్నట్టుగా కానీ లేకపోతే మనం అందరం దీన్ని విమర్శిస్తూ మాట్లాడితే బ్రాండ్ ఇమేజ్ చాలా సఫర్ అవుతుంది అని. బ్రాండ్ ఇమేజ్ అందుకు కాదండి సఫర్ అయ్యేది, ఇట్లాంటి చెత్త మొహాలు ఎవరైతే పొలిటికల్ వాళ్ళు ఉన్నారో ఇంత ఎక్సెసివ్ పొలిటికల్ అటెన్షన్ ఎందుకు ఇచ్చారు అనే దాని మీద government has to answer this. Why was so much of extra attention given to them? అవసరానికి మించి ఎందుకు అటెన్షన్ ఇచ్చారు? వాళ్ళు కూర్చుంటే లేస్తే వాళ్ళ చుట్టుపక్కల అందరూ పొలిటికల్ మెన్ ఉన్నారు, ఎందుకు? వై సో మచ్ ఆఫ్ అటెన్షన్? వాట్ వాజ్ రిక్వైర్డ్? అది అవసరమా? వేరే కంట్రీస్ లో జరగలేదు పేజెంట్స్, అక్కడ ఇలాగే వచ్చి కూర్చున్నారా పొలిటీషియన్స్? లేదు కదా. మరి ఎందుకు వీళ్ళకి అంత ఎక్స్ట్రా అటెన్షన్ ఇచ్చారు? వాళ్ళకి కల్చర్ పేరిట నానా చెత్త చేశారు. ఇప్పుడు రామప్ప గుడికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఒక స్టూల్ మీద వాళ్ళకు కాళ్ళు కడుగుతారు. కాళ్ళు కడగడము ఈజ్ ఇట్ ఆర్ కల్చర్ ఎనీమోర్ అండి? పాత రోజుల్లో గడీల కాలంలో మగవాళ్ళు, లేడీస్, బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు, బాగా సమాజంలో ఒక హోదా వాళ్ళు, ఒక అప్పర్ క్యాస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు, ఒక అప్రెసివ్ నేచర్ అది కాళ్ళు కడిగించుకోవటం అనేది. చెప్పుతో పెట్టి కాళ్ళు రుద్దు కడగడం అనేది అది ఆ రోజుల్లో ఆ పాత కల్చర్ పోయింది. అది వీఆర్ నో లాంగర్ డూయింగ్ దట్. మనం మనం చేయించుకుంటున్నామా? ఎక్కడ మనకి జరుగుతుంది అది? మీరు చెప్పండి. మోర్ దెన్ 50 years ఐ లివ్డ్ హియర్ ఇన్ తెలంగాణ. నేను ఎప్పుడు చూడలేదు కాళ్ళు కడగడం అనేది. పెళ్లిళ్ళకి పసుపు రాసుకోవడానికి కూడా ఇవాళ రేపు ఎవరిని ముట్టుకొని ఇవ్వకుండా మేమే పసుపు తీసి రాసుకుంటున్నాము ఎన్నో ఏళ్ల బట్టి. సో ఈ కల్చర్ ఇది రాంగ్. టు ప్రొజెక్ట్ దట్ యాజ్ అ కల్చర్ ఈజ్ రాంగ్. యూర్ గివింగ్ దెమ్ ఏ రాంగ్ ఇంప్రెషన్. దానివల్ల ఏంటి, ఆ అమ్మాయి ఆ కంట్రీకి వెళ్ళి ఏమంటుంది, ఇక్కడ ఇంకా కూడా క్లాస్ డివిజన్ అనేది చాలా ఉంది ఇండియన్ సొసైటీలో. అంటే ఒక్క చిన్న దీన్ని వాళ్ళు ఎట్లా రీడ్ చేస్తారో చూడండి. షీ సైటింగ్ దిస్ as ఎగ్జాంపుల్. వై డిడ్ రేవంత్ రెడ్డిస్ గవర్నమెంట్ డూ దిస్? ఎందుకు చేశారు? ఇది మన కల్చరా చెప్పండి? గుళ్ళల్లోకి వచ్చే వాళ్ళు అక్కడ ట్యాప్ ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి కాళ్ళు శుద్ధి చేసుకొని లోపలికి వెళ్తాం. అది అక్కడ ట్యాప్స్, ప్రతి గుడిలో ట్యాప్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు ఏ గుడికన్నా వెళ్ళండి, పెద్దమ్మ గుడికి వెళ్ళండి, భద్రకాళి గుడికి వెళ్ళండి, 1000 స్తంభాల గుడికి వెళ్ళండి, రామప్ప గుడికి వెళ్ళండి, ఎక్కడికన్నా మీకు ట్యాప్స్ ఉంటాయి బయట. మనం అక్కడ చెప్పుల స్టాండ్ వదిలేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి కాళ్ళు కడుక్కొని గుళ్ళోకి వెళ్తాం శుద్ధి చేసుకొని. అక్కడ ఎవరు మన కాళ్ళు బ్రాస్ పళ్ళల్లో పెట్టి కాళ్ళు కడిగి అట్లా చెయ్యరు. ఇప్పుడు జేడీ వ్యాన్స్ వచ్చి అమెరికన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఆయన కూడా టెంపుల్స్ కి వెళ్ళారు. ఆయనకి ఎక్కడన్నా ఇట్లా శుద్ధి చేయడం చూసాం మనం, ఆయనకి కానీ ఆయన వైఫ్ కానీ. మనది కాని కల్చర్. మనం ఇప్పుడు కొన్ని పాత రోజుల్లో జరిగి ఉండొచ్చు, కానీ ఆ పాత రోజుల్లో మంచి ఏదైతే ఉందో అది మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం మన కల్చర్ కింద. ఇట్లాంటి ఒప్రెసివ్ ప్రాక్టీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, డిస్క్రిమినేటరీ ప్రాక్టీసెస్, ఒప్రెసివ్ ప్రాక్టీసెస్ ఏమున్నాయో, వీఆర్ సపోజ్ టు షన్ దెమ్. యాజ్ అ సొసైటీ వీ హ్యావ్ టు షన్ దెమ్. అవి ఎవరన్నా తీసుకొస్తున్నారు అంటే అది ఒక ఆధిపత్య ధోరణి మళ్ళీ కొనసాగించడానికి తీసుకొస్తున్నారనే భావించాలి. దట్ ఈస్ నాట్ అ కల్చర్. అది ఒకటి రాంగ్ గా చూపిస్తారు. అట్లాగే బతుకమ్మలు మనము ప్రకృతిని పూజిస్తాం. మనం పూజించే క్రమంలో ప్రకృతి అంటే పార్వతీ మాత అని, అమ్మవారు అని, ఆ పూలు పేర్చి మనము దాని చుట్టూతా మనం చేతులు తడుతూ నాట్యం చేసేటప్పుడు చెప్పులు ఎవరు వేసుకోరు. వీళ్ళు తెలిసి చేశారా తెలియక చేశారా అనేది నాకు తెలీదు. అంత ఆబ్వియస్ గా అంతమంది లేడీస్, దాదాపు మోర్ దెన్ 30-40 పీపుల్ ఉన్నారు ఆ వీడియోస్ లో మేము చూసిన వాటిలో. 30-40 పీపుల్ చెప్పులేసుకొని బతుకమ్మ చుట్టూ చేస్తుంటే అది మన కల్చరా అండి? అది చెప్పరా మహిళలకి?
వాళ్ళకి తెలీదు. వీ కెనాట్ బ్లేమ్ దెమ్ ఎట్ ఆల్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ కల్చర్ తెలీదు. మీరు అక్కడ ఆడించేటప్పుడు మీరు అమ్మ ఇక్కడ చెప్పులు వదలాలి మీరని చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? బాధ్యత ఎవరిది చెప్పండి? నిర్వాహకులది కదా. నిర్వాహకులది. మరి వాళ్ళు అలాంటి ఇంపార్టెంట్ అన్ని వదిలేస్తారు. ఇంకొక విషయం చెప్తాను, వీళ్ళని యోగా సెషన్ అని చెప్పి తీసుకెళ్తారు. ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా యోగా సెషన్స్ జరుగుతాయి. ఈవెన్ మేము కూడా యోగా ఇవి చేస్తాం. యోగా చేసేటప్పుడు మన ఇండియన్ విమెన్ చాలా మంది యోగా చేసేటప్పుడు వేర్ వైట్ అండ్ వైట్ కుర్తీ పైజమా వేసుకుని వస్తారు. అండ్ చాలా కేర్ఫుల్ గా ఎక్కడ ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా నీట్ గా ఉంటుంది వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు. అట్లాగే పబ్లిక్ గా అంటే ఒక వైడ్ గా చాలా మంది కలిసి ఒక సామూహికంగా యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు వి మేక్ ష్యూర్ దట్ ఆక్వర్డ్ పొజిషన్స్ లేకుండా చూసుకుంటాం. అంటే వాళ్ళు బట్టలు చెదిరిపోయి వాళ్ళు అసభ్యంగా ఎక్కడ కనిపించకుండా ముందే ఎవరైతే ఆ యోగా మాస్టర్ చేయిస్తారో వాళ్ళకి ముందే చెప్తారు, ఈ ఎక్సర్సైజ్ అని చెప్తాము, ఆలోచించి దాని ప్రకారంగా ఎక్కడ వాళ్ళు బట్టలు చేయకుండా అట్లాగా వాళ్ళు కంఫర్ట్ గా ఉండేటట్టుగా చేస్తాము. ఎందుకంటే మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు అందరు కలిసి చేస్తారు యోగా డే రోజు. అండ్ దాదాపు 20,000 మందితో కూడా చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ అసభ్యత తావు లేకుండా చేస్తారు. అట్లాంటిది మీరు గమనించండి, వీళ్ళని తీసుకొచ్చి యోగా సెషన్ లో కూర్చోబెట్టినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 7 to 10 feet హైట్ ఉంటుంది స్టేజ్ మీద అందరూ ఒక తోలు బొమ్మలాట చూస్తున్నట్టుగా అందరూ కూర్చున్నారు. మొత్తం అందరూ మీరు చూడండి ఆ వీడియోస్ తీసి, అందరు కూర్చొని ఉన్నారు. అందులో విమెన్ మినిస్టర్స్ ఉన్నారు, కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్స్ ఉన్నారు, విమెన్ కూడా ఉన్నారు, మెన్నే కాదు విమెన్ కూడా ఉన్నారు. కింద చూస్తే పాపం వీళ్ళు వాళ్ళ దేశ సంస్కృతి ప్రకారం వాళ్ళ అలవాటు చొప్పున వాళ్ళు మినీస్ ఇలాంటి డ్రెస్సెస్ వేసుకొని ఉన్నారు, వాళ్ళు షార్ట్స్ మినీస్. సో వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ చెప్పాలి. ఇప్పుడు బ్రీదింగ్ ఇబ్బంది లేదు, కొంచెం ఒక పక్కకి వంగడం కొంచెం ఇబ్బంది పడవచ్చు, ఇంకొన్ని ఆక్వర్డ్ పొజిషన్స్ ఉంటాయి. అది చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది, వీడియోస్ చూస్తే ఎంత ఆక్వర్డ్ గా అనిపించింది అంటే చూస్తున్న నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. యాజ్ అ ఉమెన్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్ లుకింగ్ ఎట్ దోస్ వీడియోస్. ఇది సింపుల్ కామన్ సెన్స్, అది దట్స్ నాట్ రాకెట్ సైన్స్. మీ ఇళ్లలో మహిళల్ని ఎలా తీసుకొచ్చి ఎక్స్పోజ్ చేస్తారా మీరు? అంటే వాళ్ళు ఏమన్నా ఆట బొమ్మలా, లేకపోతే వాళ్ళు ఏంటి? వాట్ ఆర్ యూ లుకింగ్ ఎట్ దెమ్? ఏ విధమైన సంస్కారం ఉంది మనకి? వాళ్ళని అగౌరవపరి మనల్ని మనం కూడా అగౌరవపరుచుకున్నట్టే. రిమెంబర్, ఈచ్ ఆఫ్ దట్ ప్యాజెంట్ కి వచ్చిన ప్రతి మహిళ ఒక కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. షీఈ్ నాట్ ఎ సింగిల్ పర్సన్, హోల్ కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. వాళ్ళని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంటుంది. వాళ్ళని ఒక ఆట బొమ్మల్లాగా ఒక సెక్సిస్ట్ యాటిట్యూడ్ తో చూసినట్టుగా నాకు అనిపించింది. ఎక్కడికైనా చూడండి వాళ్ళని పెరేడ్ చేసినట్టుగా తీసుకెళ్లారు, అంతేగాని వాళ్ళు ఒక మీకు కావాలంటే నేను ఆ వీడియోస్ పంపిస్తాను, ఎంత ఆక్వర్డ్ గా ఉన్నాయో కొన్ని అయితే ఆ యోగా పోస్చర్స్. పాపం వాళ్ళు గ్రూప్ సెషన్ లో ఉన్నాడు, వాళ్ళు దే కెనాట్ సే నో టు దట్ అండ్ ప్రాబ్లీ దే డోంట్ ఈవెన్ రియలైజ్ దట్ ఇట్ వాస్ లుకింగ్ ఆక్వర్డ్. చూసే వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది, చేసే వాళ్ళకి కాదు చాలా సందర్భాల్లో. అండ్ ఫ్రమ్ ఏ హైట్ వెన్ యూఆర్ లుకింగ్ ఎట్ దెమ్ ఇట్ విల్ లుక్ ఆక్వర్డ్. వంగినప్పుడు పని చేస్తున్న ఒక హైట్ నుంచి మీరు చూస్తున్నప్పుడు అది ఆక్వర్డ్ గా ఉంటుంది చూసే వాళ్ళకి కూడా. సో దట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే బేసిక్ కామన్ సెన్స్. ఆ యోగా మాస్టర్ని పక్కకు పిలిచి, బాబు వాళ్ళ డ్రెస్సెస్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నువ్వు మోడిఫై చేసుకో అనేది చేయాలి. ఇంకొకటి కూడా అండి, ఆ డ్రెస్సెస్ గురించి వీళ్ళకి ముందు తెలియకుండా ఉండదు. ఎందుకంటే ఆ డ్రెస్ కోడ్స్ అవన్నీ ముందే వాళ్ళు ఇస్తారు. మేము ఈ డ్రెస్ వేసుకుంటున్నాం అనేది చాలా ముందుగా ప్రతి ఈవెంట్ కి ఏం వేసుకుంటున్నాం అనేది వాళ్ళు నిర్వాహకులకి ఇస్తారు. నిర్వాహకులకి తెలీదు అనుకోవడానికి లేదు. సో దాని ప్రకారంగా ముందే వాళ్ళు యోగా సెషన్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అట్లా చేయలేదు. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళని ఒక ఆట బొమ్మల్లాగా, ఒక విలాస వస్తువుగా, ఒక సెక్సిస్ట్ యాటిట్యూడ్ తో చూసినట్టుగా నాకు అనిపించింది. అంటే సంస్కృతికి మేము పరిచయం చేస్తున్నాము అనే నెపంతో వాళ్ళని, ఇది నిజంగా సంస్కృతికి పరిచయం చేయడమా అనిపించింది నాకు. ఇది నిజంగా మన సంస్కృతి? ఇలా మహిళల్ని ఆబ్జెక్టిఫై చేయటం మన సంస్కృతి? భారతదేశంలో మహిళల్ని ఎలా గౌరవిస్తామనే దాని మీద బయట ప్రపంచంలో కథలుగా చెప్పుకుంటారు. ఇలాంటి చోట వాళ్ళు వేరే విధమైన ఆతిథ్యమో లేకపోతే వేరే విధమైన రెస్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన చోట మనం ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి. అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ టు క్రిటిసైజ్ ద కంట్రీ. సమయం కూడా అయిపోతుంది. యువర్ పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ వెల్ టేకెన్. వాట్ ఈస్ ది టేక్ ఫ్రమ్ దిస్ Hyderabad Miss World pageant? How should
the people of Telangana, the people of Hyderabad, the people of India, and the people of world, and as well as the participants, the beauty and brains, how should they look at this event? What should be the takeaway? See, number one, మహిళలు అనేది they're no longer objects of sexual desire or ఒక sexist attitude తో చూడటం మానివేయాలి. అండ్ బ్యూటీ పేజెంట్స్ లో కూడా చేంజెస్ వచ్చాయి. దీస్ ఆర్ విమెన్ హు ఆర్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ దే ఆర్ బ్రెయినీ. దే ఆర్ నాట్ ద డమ్ బింబోస్. Unlike what people think, they're very intelligent women. Lot of them know their rights. They fight for rights. Women rights కానివ్వండి, చిల్డ్రన్ రైట్స్ కానివ్వండి, ఎల్డర్లీ పీపుల్ రైట్స్ కోసం ఫైట్ చేస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. చాలా సంవత్సరాలు సోషల్ యాక్టివిస్ట్లుగా పనిచేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అండ్ దే ఆల్ హ్యావ్ డ్రీమ్స్ అబౌట్ హౌ టు వర్క్ ఫర్ ద కంట్రీ, హౌ టు వర్క్ ఫర్ ద వరల్డ్. వాళ్ళకు ఒక డెఫినెట్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. అండ్ దే ఆల్ డూ అ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ టు కమ్ టు దోస్ ప్యాజెంట్స్. సో డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దేర్ విషెస్ అండ్ వాళ్ళని అన్కంఫర్టబుల్ అవ్వకుండా వాళ్ళకి డ్యూ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. దే కెన్ నాట్ బి ట్రీటెడ్ ఓన్లీ జస్ట్ అస్ మియర్ బ్యూటిఫుల్. ప్రతి చోట మీరు చూడండి ముద్దు గుమ్మలు. వాట్ నాన్ సెన్స్ ఇస్ దట్? ఆ వర్డ్స్ ఏంటి అసలు? ముద్దు గుమ్మలు, వయ్యారి భామలు, ఈవెన్ మీడియా ఆల్సో ద వే దే ఆర్ ట్యాగింగ్ దెమ్ ఇస్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్. Yeah. లాస్ట్ మాటగా చెప్పండి. కొన్ని వర్డ్స్ డెరిగేట్ గా అనిపిస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వాళ్ళని we do not have any right to disrespect them. We do not have any right to make them manipulated or exploited అనే ఫీలింగ్ వాళ్ళకి రాకూడదు. అండ్ whoever has done stealing, ఇది అసలు జరిగిందా లేదా, ఆమె ఆరోపిస్తున్న విధంగా జరిగాయా లేదా అనేది థరో ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాలి. అండ్ అది న్యూట్రల్ పీపుల్ చేయాలి. సంబడి నాట్ రిలేట్ టు ద గవర్నమెంట్, బికాస్ వెన్ పీపుల్ who are involved in the government or under the scanner, definitely వాళ్ళు చేసే ఇన్వెస్టిగేషన్. డాక్టర్ పద్మ గారు లాస్ట్ మినిట్ లో ఓకే, డీటెయిల్డ్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి. ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి. అండ్ ఇది మళ్ళీ ఎప్పుడు జరగకుండా చూసుకోవాలి. లాస్ట్ మాట, హైదరాబాద్ కు తెలంగాణకు దీని వల్ల వచ్చే లాభం ఏమిటంటారు? లాభం ఏమిటి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ప్రాపర్ గా బిల్డ్ అయితే దిస్ విల్ ఎంకరేజ్ టూరిజం డెఫినెట్లీ. దీనికి సంబంధించి బ్యూటీ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ కొన్ని అంటే కొంత ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది. ఏ కంట్రీ వాళ్ళు గెలిస్తే జనరల్ గా అక్కడ వీ హ్యావ్ సీన్, అంటే రిపోర్ట్స్ హ్యావ్ సజెస్టెడ్ దట్ బిలియన్ డాలర్ కాస్మెటిక్ ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి, బ్యూటీ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ చాలా మంది